جی تو دوستوں آپ کو ویلکم کہتا ہوں ifactioner.com کے ٹیکنیکل ٹیوٹوریلز میں. آج ہم بات کریں گے کہ ویب ڈیزائننگ اور ویب ڈیولپمنٹ کے درمیان کیا ڈفرنس ہوتا ہے اور ویب ڈیولپرز کیا کام کرتے ہیں اور ویب ڈیزائنرز کیا کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈیں گے کہ کیا کوئی بندہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ ویب ڈیزائنر کے ساتھ ویب ڈیولپر بھی ہے، یعنی کہ وہ یہ کہے کہ میں ویب ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ کرتا ہوں. تو شروع کرتے ہیں آج کا ifactioner.com کا ویڈیو ٹیوٹوریل. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ویب ڈیزائنرز کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو ہمارے پاس ویب ڈیزائننگ ہے، اگر آپ اس کے نام پہ غور کریں تو ڈیزائن، اس کے اندر ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیزائن کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں. تو ویب ڈیزائنرز ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ ویب سائٹ کی لک اینڈ فیل کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس پیج پہ یہ کلرز آئیں گے، ہیڈر اتنا بڑا ہوگا، مین باڈی کا یہ فونٹ ہوگا اور یہ ہیڈنگز یوز ہوں گی، فوٹر اس کلر کا ہوگا اور ساتھ یہاں پہ اس سائڈ پہ سائڈ بار میں کون سی پکچرز آئیں گی، کیسے آئیں گی، ان کی ڈائمینشنز کیا ہوں گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیزائن کرتا ہے آپ کا ویب ڈیزائنر. یعنی کہ آپ کی جو ایستھیٹکس ہے ویب سائٹ کی کہ اس کی لک کس طرح آئے گی، اس کی فیلنگ کس طرح کی ہوگی، وہ آپ کے ویب ڈیزائنرز کرتے ہیں. ویب ڈیزائنرز کو آپ ویب آرٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈیزائننگ کے لیے آپ کے پاس آرٹسٹک سکلز ہونی چاہیے، آپ کریٹو ہونا چاہیے، آپ کا جو رائٹ سائڈ آف دی برین ہے اس سے آپ زیادہ کام کریں تو پھر آپ ایک اچھے ویب ڈیزائنر ہو سکتے ہیں. تو ویب ڈیزائنرز جو ہیں اور ویب ڈیزائننگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ہماری HTML5 CSS3 اور اگر تو ان کو جاوا اسکرپٹ کی کوڈنگ آتی ہو جو کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ اینیمیشن ڈیزائننگ کے لیے آپ فلیش وغیرہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے ایز اے ویب ڈیزائنر جاب لینی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ویب ڈیزائننگ کے لیے کسی ڈگری سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا پورٹ فولیو پلس آپ کے کچھ شارٹ کورسز اگر آپ نے کیے ہوں. پورٹ فولیو کیا چیز ہوتی ہے؟ جس طرح ایک آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی کوئی ڈرائنگس کی بک ہے تو وہ اس کا پورٹ فولیو ہوتا ہے جو اس نے ڈرائنگس کی ہوئی ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کوئی ویب سائٹس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، ویب ایپلیکیشنز کو ڈیزائن کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی پورٹ فولیو بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ پورٹ فولیو آپ اپنے ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں، DVD میں ڈال سکتے ہیں، YouTube پہ ویڈیو بنا کے ڈال سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اچھا پورٹ فولیو ہے تو بغیر ڈگری کے بھی آپ ویب ڈیزائننگ کی جابز کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں کہ ویب ڈیولپمنٹ کیا چیز ہوتی ہے. ویب ڈیولپمنٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ویب سائٹ نے بیک اینڈ کے اوپر جو کام کرنے ہیں سارے، ٹھیک ہے جی، وہ ویب ڈیولپر کرواتا ہے. مثلا ہم ایک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، ویب سائٹ کی لک اینڈ فیل دیکھتے ہیں، وہ کام ہے ویب ڈیزائنر کا. لیکن جب آپ کوئی لاگ ان پاسورڈ ڈالتے ہیں تو پیچھے جا کے جو پاسورڈ کو چیک کرانا ہے کہ کیا واقعی میں ہی یہ ای میل ایڈریس ویلڈ ہے، کیا یہ پاسورڈ اسی سے میچ کرتا ہے، ڈیٹا بیس کے اندر جا کے جو چیکنگ ہوتی ہے، وہ جو کوڈنگ کرتا ہے، اسکرپٹ لکھتا ہے، وہ آپ کا کرتا ہے ویب ڈیولپر. ٹھیک ہے جی. تو جو ویب ڈیولپر ہوتا ہے وہ اسکرپٹنگ لینگویجز کا ماہر ہوتا ہے یا اسے اسکرپٹنگ لینگویجز کا پتہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج مثلا جاوا اسکرپٹ کیسے کام کرے گی، کیونکہ کچھ چیکس جو ہیں وہ ہمیں کلائنٹ سائڈ پہ ہی چیک کر لیتے ہیں تاکہ سرور سائڈ کے اوپر زیادہ زور نہ ڈلے. کہ لیٹ سپوز کچھ اسپیشل کریکٹرز ہیں، اگر وہ آپ نے لاگ ان میں ڈال دیے جس طرح A@B@C@DDD.com، تو یہ چیکنگ ہم کلائنٹ سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور
जो अच्छा वेब डेवलपर है वो ये चीज क्लाइंट साइड पे करेगा और फिर लेके जाएगा सर्वर के पास आपका लॉगिन पासवर्ड के वो जो क्राइटेरिया है क्लाइंट साइड पे पूरा हुआ तो फिर वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि PHP हो सकती है, ASP.NET हो सकती है, ठीक है, उनके जरिए उसको उधर लेके जाएगा। पीछे होगी डेटाबेस के अंदर से वो चेक करवाएगा जिसके लिए उसको SQL का पता होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, उस डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है, और फिर वो लाके आपको पासवर्ड और आपका लॉगिन अगर ठीक होगा तो वो एक पेज पे ले जाएगा, वरना वो दूसरे पेज पे ले जाएगा। तो अगर आप ये सोचें तो वेब डेवलपर्स जो हैं वो लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, ठीक है जी। इफ देन एल्स और लूप्स और ये वो सब चीजें उन्हें देखनी पड़ती हैं, और क्योंकि इंटरनेट और वेब बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है तो उन्हें अप टू डेट भी रहना पड़ता है, उन्हें अपनी स्किल्स को अपडेट करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वेब डिजाइनिंग से ज्यादा आपकी वेब डेवलपर्स की डिमांड होती है, और वेब डेवलपर्स की 40% पे भी वेब डिजाइनर्स से ज्यादा होती है, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा वेब डेवलपमेंट, और ज्यादा जॉब्स जो है वो वेब डेवलपमेंट की हैं और कम जॉब्स जो है वो वेब डिजाइनर्स की हैं। डिफरेंस ये है कि वेब डिजाइनर्स जो हैं वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, वेब डेवलपर्स जो हैं लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन का ज्यादा यूज करते हैं, लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा दोनों को अपनी नॉलेज अप टू डेट रखनी पड़ती है, लेकिन वेब डेवलपर्स को ज्यादा चीजें सोचनी पड़ती हैं, इसी वजह से उनकी पे भी ज्यादा होती है। अब बात यह आ जाती है कि क्या कोई ये बंदा ये क्लेम कर सकता है कि वो वेब डिजाइनर भी है और वेब डेवलपर भी है? तो ये वाकई में ही मुमकिन है कि एक बंदा अगर वेब डिजाइनिंग में अच्छा है और वो कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीख लेता है और वो स्क्रिप्टिंग शुरू कर देता है तो वो वेब डिजाइनर भी बन सकता है और वेब डेवलपर भी बन सकता है। लेकिन आमतौर पे देखने में ये आया है जो कि अच्छे वेब डिजाइनर्स होते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर राइट साइड ऑफ द ब्रेन का यूज करते हैं, तो वो इतने अच्छे तरह से लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को नहीं यूज कर सकते, तो वो इतने अच्छे वेब डेवलपर्स नहीं हो सकते। और यही चीज वाइस वर्सा ट्रू है कि जो अच्छे वेब डेवलपर्स होते हैं, बैकएंड के डेवलपमेंट करते हैं, वो इतनी अच्छी डिजाइनिंग नहीं कर सकते। लेकिन आपने बहुत से लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स देखे हैं, और होते भी हैं ऐसे फ्रीलांसर्स, खास तौर पे ये छोटी कंपनीज में जो प्रोजेक्ट टीम्स अगर छोटी हो तो एक ही बंदे को ये तमाम काम करने पड़ते हैं, तो वो अच्छा वेब डिजाइनर भी बन सकता है, साथ वेब डेवलपमेंट भी कर सकता है और साथ ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह भी अच्छी कर सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा वेब डिजाइनर्स जो है वो डिफरेंट जिसमें वर्डप्रेस वगैरह को यूज करके अच्छी भली फंक्शनैलिटी, क्योंकि उन सिस्टम्स में पहले से होती है, तो वो सिर्फ लुक एंड फील को डिजाइन करके अच्छी भली वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो ये मुमकिन है कि आप वेब डिजाइनर्स भी हों और वेब डेवलपर भी हों। अब वेब डेवलपमेंट में भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आती हैं, और उसी लिहाज से आपको अच्छी पे भी मिलेगी, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वेब डेवलपर्स वो इंटरनेट डेवलपमेंट में भी, जो कंपनीज के अपने इंटरनेट्स होते हैं उनको डेवलप करने में भी काम आते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल था। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछें, मैं आपके कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगा। और हो सके तो ifactoner.com को विजिट करें। मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। Until then, take care. Good day.